प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं श्रेणी के स्वागत जिंदगी विषय का सब तो पहला जो अध्याय है वो है ईमानदारी। इन्ना वड्डा एक गुण है जिसनों के सब तो अगे रखा गया इस किताब से, पर अज के जमाने दे विच काफ़ी ज़्यादा घटता जा रहा है। इत्थों तक कहा जाता है, वो कौन है जिसे यहाँ धोखा नहीं मिला, शायद वही है ईमानदार जिसे मौका नहीं मिला। असी अक्सर क्लास विच भी देखते हैं कि जिन्ना चिर बच्चों नूं बेईमानी या गलती करन दा मौका ना मिले उन्नी देर तां वो ईमानदार है। पर जे कदे अध्यापक इधर उधर होण, बच्चे नूं अपने नंबर वधाउण दा मौका मिल जावे जां कितों कोई चोरी करन दा मौका मिल जावे तां उदों ज़्यादातर बच्चे अपना ईमान गवा लैंदे आ। सो भ्रिष्टाचार, दुराचार, झूठ, फरेब, धोखे सब जन्म लेंदे ने अक्सर ही बेईमानी चों, ईमानदारी दी अणहोंद चों। स्वागत जिंदगी किताब पढ़ के असी सिर्फ यही नहीं समझना कि ईमानदारी की हुंदी है, बल्कि ज्यों-ज्यों असी इस किताब नूं पढ़ना है, इस मुताबक चलना है, तो सानू खुद पता लगता जाएगा कि ईमानदारी साडे अंदर आनी शुरू हो गई है, ते जे पहलां तो साडे अंदर सी तां होर वधण फुੱਲਣ लग पई है। ईमानदारी तो मतलब है दीन ईमान दे नाल अपने फर्ज पूरे करने, निरपक्ष होना, किसी नाल पक्षपात ना करना, कोई बेईमानी ना करनी, असूलों ते चलदियां होइयां सुहिरद रहना, तां ही दुनिया साडा भरोसा करती है। सो ईमानदार बंदा जरूर भरोसेमंद हुंदा है। पहली क्रिया है जिहड़ी उहदे विच असीं अपनी सहमति असहमति दसणी है। सहमत मतलब जिहदे नाल असीं सुर मिलाउंदे आ भी हाँ ठीक आ। असहमत जिहड़ी चीज़ नाल असीं रजामंद नहीं हुंदे। सो तुसीं रजामंद हो कि रजामंद नहीं हो या विचकार जिहे हो, ये दसना। 5 इत्थे सवाल हैं या मुद्दे हैं जिन्हां बारे तुसीं अपनी राय दसणी आ। पहला तो यह कि तुहानूं की लगदा बहुते लोग ईमानदार हुंदे आ। दूसरा, ज़्यादातर लोग भरोसेयोग हुंदे आ। तीसरा, ज़्यादातर लोग दयालू हुंदे आ। चौथा, मैं आप भरोसेमंद हाँ। ते पंजवां, बहुते लोग उस तरह के जवाब देणगे जिस तरह का उन्हां बारे भरोसा दूजिआं ते बणिया होवेगा। इहदे बारे दसना। हुण दूसरी क्रिया, एक कहानी दसी गई है इहदे विच जिहदे बारे भी असीं अपनी सहमति असहमति दसणी आ। जिवें शेर ते आजड़ी की कहानी तुसीं जाणदे होवोगे कि एक आजड़ी पहलां झूठ बोल के कि शेर आ गया, लोकां तो हमदर्दी लैंदा रहा, इकट्ठ हुंदा रहा। पर एक वारी की होया कि लोकां दा जदों उहदे तो विश्वास उठ गया तो सचमुच ही शेर आके उहदी भेड़ नूं लै गया। आजड़ी ने बड़ा रौला पाया पर किसी ने उहदा यकीन नहीं कीता, है ना। इस तरह नाल हुण आजड़ी दा मतलब समझना है जिहड़ा कि भेडां चारदा हुंदा, वो बंदा उस दी गल कीती है कि असल दे विच जे कोई झूठा मूठा बेईमानी भरिया काम करे तो लोग उहदे ते विश्वास करनों हट जाते हैं। दूसरी कहानी ईमानदार लक्कड़हारे दी है। तुसीं सब जानते हो कि किन्ना ईमानदार सी लक्कड़हारा, जिहदा लक्कड़ां कट्टदियां कुहाड़ा पानी च डिग पिया सीगा ते अगों फिर गोताखोर ने पहलां उहनूं सोने का कुहाड़ा दिखाया, फिर चांदी का, पर वो ईमानदारी ते कायम रहा ते उहने कहा कि नहीं, मेरा कुहाड़ा तो लोहे का, जिस तो खुश हो के राजे ने उहनूं बड़े इनाम दिते। इस तरह नाल ईमानदारी का इनाम भी मिलदा, इसका फल मिठा हुंदा। तीसरी क्रिया है उहदे विच विद्यार्थियों तुसीं अपने आले दुआले दे किसी ईमानदार बंदे बारे सोचना, उहदियां फोटोज़ इकट्ठियां कर सकते हो, कोलाज बना सकते हो, उहदा स्कैच बना लो, पोस्टर बना लो, कुछ भी। तो चौथी क्रिया एक केस स्टडी दी आ। केस स्टडी के साडे सामने कोई केस रखा गया, कोई घटना दसी गई आ, असीं उस कहानी घटना नूं, उस असलीयत नूं जो भी है उहदे बारे च असीं सोचना समझना ते अपनी राय देनी आ। जिवें इत्थे केस स्टडी च आके छुट्टियां दा काम मिलिया सी, अध्यापक ने बच्चों को कहा कि हर रोज़ तुसीं 10 मुख्य खबरां नोट करनियां ने। राहुल ने तो अंग्रेजी के द ट्रिब्यून अखबार विचों आप नोट कीतियां। सीमा ने अपने दादा जी तो अखबार तो पुछ के भर लियां ते किरण ने इन्नी बेईमानी की कि उन्हें तो सीमा की कॉपी तो ही नकल कर ली। सो ये बच्चों का सी ईमानदारी का पद्धर दसना होएगा। आओ हुण वर्कशीट का कारज करते हाँ। पहला सवाल कि घर का काम की सी।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵੀ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖੋ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਦਾ ਨੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਪੈਨਸਲ ਮੰਗੀ ਪਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਗਲਤ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ, ਨਕਲ ਵਗੈਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਟੁੱਟੇ ਕੱਪ ਦੀ ਡੰਡੀ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੰਡੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 5 ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਕਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਕਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰੀ ਫੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲੂਮੀ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਲਿਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਸਤਿਕਾਰ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਦਰ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ।